اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صلوات ضرورت نہیں ہونی چاہیے بتانے کی کہ یہ کون سی آیت ہے اور کس سورے میں. میرے خیال میں ایسا مانتا ہوں کہ آپ تمام افراد کو کہ ذہن میں آ گیا ہوگا کہ میں نے کون سی آیت کو عنوان قرار دیا، کون سے سورے میں ہے، اور یہ وہ آیت ہے جو آپ برابر کم سے کم ہر ہفتہ تو سنتے ہی رہتے ہیں. یہ ان آیتوں میں سے ایک ہے جو کل پھر سنیں گے انشاءاللہ. صلوات بھیجیں محمد. تو اس سے پہلے کہ اس آیت کے ضمن میں کچھ گفتگو کرنا شروع کروں، ایک ضروری بات بتا دوں کہ طے یہ کیا ہے کہ اپنے سامنے، کیونکہ اللہ نے موقع دیا ہے، تو اپنی اس حیات میں ان لوگوں کو کہ جو اگلی نسل ہیں، کیونکہ تاثیر کربلا کے واقعے کی یہی ہے کہ اس کا ذکر کتنی نسلیں آئیں، کتنی نسلیں گئیں، کتنی نسلیں آئیں، کتنی نسلیں گئیں، اور نسلوں کے بعد نسلیں اس کو لے کے آگے بڑھتی چلی گئیں. یہ معجزہ ہے، معمولی معجزہ. اس کا انشاءاللہ ذرا سا روشنی ڈالوں گا. میں نے شاید پچھلے سال جو وہاں پر پوسٹ آفس کے سامنے جو تقریر کرنے کے لیے کی ذمہ داری دے دی جاتی تھی، تو اس میں شاید میں نے اشارتاً اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ایک بہت بڑا معجزہ، سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ عام طور پر ہوا یوں ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو، کہ تاریخ نویس کا قلم اس قوت کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو ظاہر بظاہر فاتح ہوئی ہوتی ہے، جو مفتوح ہو گیا ہو، جو مٹ گیا ہوتا ہے، جو قتل کر دیا گیا ہوتا ہے، جو اجاڑ دیا گیا ہوتا ہے، اس کا پوائنٹ آف ویو مورخ کبھی لکھتا ہی، شاید ہی کبھی کچھ لکھ دیا. ابھی میں ایک کتاب کچھ دنوں پہلے پڑھ رہا تھا، بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، ایک صاحبہ ہیں، انہوں نے ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی کے سلسلے میں، تو انہوں نے اپنی کتاب جہاں شروع کی ہے تو اس میں یہ بات لکھی ہے کہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم تک ہندوستان کی جنگ آزادی کی جتنی تاریخ، جتنی کہانیاں، جتنی داستانیں پہنچی، وہ سب انگریزوں کی سنائی ہوئی ہیں. وہ جو آزادی کے لیے مر مٹے، ان کا پوائنٹ آف ویو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ آخر وہ کیا سوچتے تھے، ان کے ذہنوں میں کیا تھا، ان کے محرک کیا تھا. مگر کربلا وہ عجیب و غریب سانحہ ہے کہ جس میں یہ سمجھنے والا کہ ہم فاتح ہیں، اور قلم مورخ کا تو فاتح کے قبضے میں ہوتا ہے، تو ہماری بات لکھی جائے گی. ان کی بات مٹ گئی. لیسلی ہیزلٹن لکھتی ہے، اس سے پہلے کربلا کے واقعے سے پہلے یزید کی بنیاد جو تھے، وہ شاید اس کا ایک قول نقل کر کے کہ شاید وہ یہ سمجھتے تھے کہ علی جیسے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے،
जब वो जिक्र करते हुए आ रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद से, तो हजरत अली का जिक्र हज़फ करके आगे की बात बोलते थे। कितनी बड़ी गलत फहमी में मुब्तला था वो शख्स। तो मौजिज़ा ये है कि वक्त पर वक्त गुजरता चला जा रहा है, और करबला, मौजूए गुफ्तगू असल में यही है। तो करबला के वाक़े की गूंज बुलंद से बुलंद होती जा रही है। एक नस्ल जाती है, क्या लगता है आपको कि जिक्र ख़त्म हो जाएगा? उससे ज़्यादा ज़ोर शोर, सलवात भेजे मोहम्मद, उससे ज़्यादा लायक लोग आएंगे, उससे ज़्यादा लायक लोग आएंगे जो वो गुफ्तगू करें और ख़ुद उस गुफ्तगू के फैज़ में अपनी हयात को कुछ बढ़ा लें। ज़ाहिरी हयात की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी अभी आपको हम सबके जहनों में जो लोग थे और बहुत दिनों तक बात तक रहेगी, नकी चचा मरहूम जो बातें किया करते थे वो अगर अब नहीं बोल रहे हैं लेकिन हमें सुनाई देती। बड़े अब्बा मरहूम जो यहाँ बैठ के पढ़ते थे वो अगरचे अब मेरे सामने, हमारे सामने नहीं बोल रहे हैं, अभी सीने के ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ, लेकिन वो अभी तक वैसे ही लगता है कि इज्तिमा हुसैन रिजवी बोल रहे हैं। तो ये तो सादत इसके साथ जो लोग शरीक हुए उनको भी मिल गई। तो खैर, बहरहाल चाहता ये हूँ कि जैसे खुद मैंने, हालांकि बहुत कम सिनी में निस्बतन, मेरे ख्याल में मैंने 24-25 बरस की उम्र से बाकायदा इस नंबर के ऊपर आके गुफ्तगू, तकरीबन ऐसे ही होगा, 25 बरस, 26 बरस, 24 बरस बाकायदा गुफ्तगू करनी शुरू कर दी थी। टूटी फूटी इधर उधर कुछ पढ़ता था, ढूंढ ढूंढ के किताबें जो मिलती थी, और अपने को बहुत काबिल समझता था। ये अर्ज कर दूं, अपने को बहुत काबिल समझता था। उस ज़माने में, मार्जी की बात है, अब नहीं समझता हूँ। तो बहुत काबिल समझता था और अपनी वो सारी काबिलियत और अपनी रिसर्च में कोशिश करता था कि मैं यहाँ बैठ के बोल दूँ। और यहाँ वो मामूली लोग नहीं बैठे होते थे जिनके सामने लब कुशाई, बहुत बड़ी जुरत, और सिवाय इसके के तायीद हो कि हम बोले जा रहे हैं अपनी बातें जो हमने पढ़ी हैं, कोई चीज़ मुमकिन नहीं थी। नकी चचा बैठे होते थे, बड़े अब्बा भी कुछ मजलिसों में यहाँ, और बाद में हमने दरभंगे में एक आध कहीं मुर्तज़ा भैया के घर के ऊपर शायद एक आध मजलिस पढ़ी, उसमें बड़े अब्बा भी मौजूद थे, फर्श के ऊपर अब्बा मौजूद होते थे, छोटे अब्बा मौजूद होते थे। तो इन लोगों के सामने मुर्तज़ा भैया मौजूद होते थे, तो इन लोगों के सामने कुछ बोल देना बड़ी हिम्मत का काम था। तो जब मैं 24-25 बरस, 26 बरस की उम्र से ये जिसारत कर सकता हूँ, तो मुझे इस बात का एहसास शिद्दत से सताने लगा कि अब आने वाली नस्ल को बाकायदा ये जिम्मेदारी और ये मनसब, दोनों चीज़ें, ये बोझ और ये मनसब दोनों संभाल लेना चाहिए। इसलिए अगरचे इन्होंने बहुत फरार करने की कोशिश की, ये सामने बैठे हुए हैं इससे, लेकिन हमने इनसे कहा है कि कल से मजलिसें आप पढ़ेंगे, और ताज मियाँ आने वाले हैं इंशाअल्लाह। जो प्रोग्राम उनका है उस हिसाब से वो इतवार तक यहाँ पहुँच जाएंगे। अब पता नहीं इन दोनों भाइयों के बीच में क्या, हमने तो कहा था 9 तक की पढ़ी है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या हुआ है ये अब माशाअल्लाह अब क्या बहुत दिनों से हैं, और काफ़ी अब एक पाए के शायर हो चुके हैं। इनका इंतखाब मरसियों का इनके इंतखाब सिराज मरासी के नाम से भी शाया हो चुका है। आप लोग इनको सुनते चले आए हैं। और दूसरी वजह यह भी है कि इज्तिमा हुसैन रिजवी साहब मरहूम और मुर्तज़ा अज़हर रिजवी साहब मरहूम की औलाद होने की वजह से नसबी और कसबी तौर के ऊपर दोनों ये शायद हक़ हैं कि इस जिम्मेदारी को और इस मनसब को जल्दी से जल्दी संभाल लें। मैं इंशाअल्लाह कल से यहाँ बैठूँगा और सिराज मियाँ तकरीर करेंगे, और यही दोनों हजरात जो हैं वो इसको देखेंगे। एक वजह तो ये, दूसरी वजह ये कि मेरी सेहत की मौजूदा सूरत हाल इत्तेफाकन इसकी इजाज़त नहीं देती कि मैं ज़्यादा देर तक गुफ्तगू करूं। और गुफ्तगू करना तो एक बात, जज्बात जहां इन्वॉल्व हों तो उनसे परहेज़ करने की बात
کہی ہے ہمارے معالجین نے، اور میرے لیے کم سے کم یہ ممکن، کسی کے لیے بھی ذاکر کے لیے ممکن نہیں کہ یہاں بیٹھ کے ذکر حسین کرے، مصائب پڑھے اور جذبات سے الگ رہے، کیسے ممکن ہے؟ تو خیر وہ تو بعد کی بات ہے، وہ ذکر حسین کرتے کرتے اس کا نتیجہ جو بھی ہوتا وہ تو بعد کی بات تھی۔ اصل بات یہ کہ ہم چاہتے تھے کہ اب اگلی نسل سامنے آئے اور یہ ذمہ داری سنبھالے۔ تو اس تمہید کے بعد واپس لوٹتے ہیں جس آیت کی ہم نے تلاوت کی مولانا کے علاوہ۔ کوئی صاحب بھی یہ بتائیں کہ میں نے کس آیت کی تلاوت کی؟ آپ بھی مولانا ہیں، کون سی آیت کی تلاوت کی تھی؟ دیکھیے مطلب اعتراض نہیں ہے، ہمارا بھی وہی حال ہوتا تھا، لیکن اگر ہم لوگ فرش ادا پر آئیں گے، گفتگو سنیں گے اور یہی نہیں سنیں گے کہ ذاکر نے پڑھا کیا، کہ ذاکر نے کیا پڑھا، کیا چیز سرنامہ عنوان کیا بنایا، تو کیسے کام چلے گا بھائی؟ پھر سے پڑھتے رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کل غور سے سنیے گا، یہ مولانا پڑھیں گے، غور سے سنیے گا کہ انہوں نے پڑھے 12 بجے 12 بجے 12:30 بجے 12 بجے اذان ہو جائے گی، اور کئے بجے تک ختم ہو جائے گی؟ 1:45 تک، یعنی اسی وقت 1 بجے تک آپ لوگ شروع کر سکیں گے مجلس۔ ٹھیک ہے، چلیے تو ہم نے جو آیت پڑھی تھی وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ صلوات بھیجیں۔ سورہ جمعہ کی 8ویں آیت ہے بھائی، سورہ جمعہ کی 8ویں آیت ہے، اور سورہ جمعہ ہر جمعے کو مولانا تلاوت فرماتے ہیں پہلی رکعت میں اس کی الحمد کے بعد، ٹھیک ہے؟ تو سورہ جمعہ کی 8ویں آیت، اگرچہ یہ آیت ایک خاص تناظر میں نازل ہوئی ہے، یعنی اس سے پہلے ایک خاص قوم سے ایک خاص قسم کا خطاب کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اے وہ لوگ جو، بڑا حسن ہے یہاں، لطافت ہے، بلاغت ہے بات کرنے کی۔ یہودیوں سے قرآن نے سینکڑوں بار خطاب کیا ہے، قرآن میں براہ راست جن لوگوں سے خطاب کیا گیا ہے اس میں شاید سب سے زیادہ یہودیوں سے خطاب ہوا ہے، مگر زیادہ تر عام طور پر جہاں کہیں خطاب ہوا ہے کہا گیا یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل بھی موجود ہے پورا۔ یہاں عجیب و غریب لفظ استعمال کیا، اے وہ لوگو جو اپنے کو یہودی کہنے لگے ہو، بنی اسرائیل سے خطاب، بنی اسرائیل میں تو انبیاء اولو العزم گزرے ہیں، تو بنی اسرائیل میں تھوڑی نہ خرابی ہے۔ ایک مطلب نسلی اعتبار سے نہیں خطاب کیا گیا ہے، فکری اعتبار سے ایک طبقے سے خطاب کیا گیا ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہی اللہ کے چہیتے ہو من دون الناس، باقی لوگوں کو چھوڑ کے، تو موت کی تمنا کرنی چاہیے پھر تو تمہیں۔ اگر تم اللہ کے چہیتے ہو پھر تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے تھی۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچ بولتے ہو تو، اگر سچ میں تم سمجھتے ہو۔ اس سے پہلے بھی انضام تم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، دوم کہتے ہی، اب جس کو ہندی میں ہم لوگ کہتے ہیں بھرم، بھرم، غلط خیال، غلط خیال، اس اکڑ میں مبتلا ہو کہ ہم ہی چہیتے ہیں اللہ کے اور دنیا میں کوئی نہیں ہے ہمارے علاوہ، تو موت کی تمنا کرنی چاہیے بھائی۔ اللہ کے چہیتے ہو تو محبوب سے ملنے کی تمنا ہونی چاہیے نا۔ اگر تم کو لگتا ہے کہ اللہ تم کو بہت پیار کرتا ہے، صرف تم ہی کو پیار کرتا ہے بنی اسرائیل میں سے، لیکن صرف تم ہی کو پیار کرتا ہے اور کوئی اس کا حقدار نہیں کہ وہ ولی اللہ ہو جائے، اللہ اس سے محبت کرے، پھر تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے اگر سچی ہو تو۔ اسی کانٹیکسٹ میں آگے کل پورا سورہ غور سے سن لیجیے گا، سورہ پڑھنے بیٹھوں گا تو بہت زیادہ وقت ہو جائے گا، پھر میں اپنے موضوع سے بھٹک جاؤں گا۔ تو حالانکہ یہ اس تسلسل میں
आई हुई आयत है, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तुफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, मगर है बड़ी उमूमी बात। तर्जुमा कर दूं, कह दीजिए बेशक मौत वो है जिससे तुम भागते हो तुम लोग, मौत वो है जिससे तुम लोग भागा करते हो, मगर वो तो तुमसे मुलाकात करके रहे, मगर वो तो तुमको दबोच के रहेगी। भाग लो भाग लो, भागो जितना भाग सकते हो भागो, भाग ना पाओगे, चाहे जितना भाग लो वो तो तुम्हें दबोच के रहेगी एक ना एक दिन। सुम्मा, उसके बाद, अच्छा कुछ जगहों पर अफ़ा इस्तेमाल होता है, कुछ जगह पर सुम्मा इस्तेमाल होता है। इसी आयत में 2 जगह पर अफ़ा इस्तेमाल हुआ, यहाँ सुम्मा इस्तेमाल हो रहा है। सुम्मा पता नहीं, जसारत कर रहा हूँ लफ्ज़ की, मैं ना आलिम हूँ ना अरबीदा हूँ, लेकिन अरबी में लफ्ज़ सुम्मा वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ थोड़ा वक्फा, फिर उसके बाद, यानी एक तो फ़ौरन और एक फिर उसके बाद, यानी कुछ वक्फा गुजरने का तसव्वुर बीच में है। तो उसके बाद लौटा दिए जाओगे। गौर से गौर कीजिएगा इसके ऊपर, ज़रा सा वक्त लेकर के ज़रा सा कोशिश करूँगा तफसील बताने की, आपके ज़हन को मुतवज्जह करने की। लौटा दिए जाओगे, पलटा दिए जाओगे। उसी की तरह फिर क्या होगा कि फ़ौरन फयुनब्बिउकुम, वो तुमको बता देगा, खबर कर देगा, गिनवा देगा क्या चीज़ें, बिमा कुंतुम तामलून, वो जो कुछ तुम यहाँ अपनी इस चंद रोज़ा हयात में, जिसे तुम हयात समझे बैठे थे, जिसमें तुम मौत से भागा करते थे, तो उस हयात में जो तुम किया करते थे वो सब तुम्हें गिनवा देगा। सलवात भेजिए मोहम्मद। एक बार और बुलंद आवाज से। इस आयत को अगर हम मौजू के हिसाब से अलग अलग टुकड़ों में बांट के देखें तो कितने टुकड़े होंगे। पहले कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तुफ़िर्रून मिन्हु, बेशक मौत तो वो है जिससे तुम भागते हो। पहला टुकड़ा इन्नहु मुलाक़ीकुम, मगर वो तुमको पकड़ के रहेगी। दूसरा टुकड़ा सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैबि वश्शहादा, फिर तुम पलटा दिए जाओगे खुली और ढकी बातें जानने वाले की तरफ। और फिर आखिरी टुकड़ा फयुनब्बिउकुम, फिर वो तुमको खबर कर देगा, तुम्हें खबर हो ना हो वो खबर कर देगा जो कुछ तुम यहाँ किया करते थे, जो कुछ तुमने यहाँ किया, जो तुमने यहाँ किया, जो तुमने अमल किए। सलवात भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। छोड़िए मुसलमानों को, छोड़िए किसी भी फिरके को, किसी भी मजहबी डिनोमिनेशन को, किसी भी ख्याल वाले को, उससे कहिए इन्नल मौत अल्लज़ी तुफ़िर्रून मिन्हु, सच है कि नहीं है? बिल्कुल सच है। मौत ही तो वो है जिससे हम हमेशा डर के भागते रहते हैं। तो क्या बुरा करते हैं भाई, हम ही थोड़ी भागते हैं, सब भागते हैं। मैं अकेला थोड़ी भागता हूं, सब डरते हैं, सब भागते हैं। अरे हम क्या, जानवर डरते हैं। जानवर क्या, कीड़े मकोड़े डरते हैं। कोशिश करके देख लीजिए किसी जानवर को मार डालने की। ना भाग रहा हो तो बताइएगा, भागेगा, ना भाग पाएगा तो आपको हमला कर देगा अपने बिसात भर। मगर वो अपनी जान बचाने की, हयात बचाने की पूरी, तो कौन सी अजीब बात है भाई, ये तो हयात का खासा है। और ये बिल्कुल सच है, हम भागते हैं मौत से। तो ऐसा है यहाँ जो कहते हैं कि हम नहीं भागते? ईमानदारी से बताइए। सच्ची बात यह है, हम लोग कहें दूसरी बात,
ईमानदारी की बात यह है, ना भागते होते तो काहे को दौड़े जा रहे हैं डॉक्टर के पास? मसलन बिल्कुल जाना चाहिए। मसलन एक एक बात का एहतमाम क्यों कर रहे हैं कि ये ना हो, वो ना हो, कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो, इसकी वजह से इन्फेक्शन लग सकता है, इसकी वजह से तबीयत बिगड़ सकती है, इसकी वजह से फलां हो सकता है। ना भागते होते तो ये सब काहे को कर रहे हैं? भागते हैं तभी करते हैं ना, यकीनन भागते हैं। किसी से कहिएगा, कहेगा हाँ बिल्कुल हक है, बिल्कुल हक, आमन्ना सद्दक़ना व इन्नहु मुलाक़ीकुम, मगर वो तुमको दबोच के रहेगी। हक है कि हक नहीं है? किसी से भी कहिएगा, इंसानों से, किसी भी इंसान से कहिएगा, उसकी फिक्री सथा चाहे जो हो, कहो ये तो होगा ही। हम भागते तो हैं मगर भाग ना पावेंगे, पकड़े जाएंगे ज़रूर। हम भागते तो हैं मगर मौत हमसे मिलेगी ज़रूर, दबोच ज़रूर लेगी। यहाँ तक किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं। अब जो मरहला है वो कुरान का नुक्ते नज़र है, सिर्फ कुरान का नहीं है। कम से कम इब्राहीमी मज़ाहिब जितने भी हुए, कौन से हैं इब्राहीमी मज़ाहिब? कौन से हैं? कौन से हैं इब्राहीमी मज़ाहिब भाई? 3 हैं, यहूदी, नसारा और इस्लाम। जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। आप गूगल पर भी ढूंढ लीजिए अब्राहमिक रिलीजन, तो ये तीनों के नाम आपके सामने आ जाएंगे। तो ये जितने मज़ाहिब हैं ये तो इस बात को मानते ही हैं कि सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैब वश्शहादा, मगर बाकी लोगों के थोड़े मुख्तलिफ किस्म के तसव्वुरात हैं इस सिलसिले में। बाकी मकातिब फ़िक्र के कि जब मौत दबोच लेगी उसके बाद क्या होगा, दबोच तो लेगी, या ये तो बिल्कुल हक। भागते हैं बिल्कुल हक, ना भाग पाएंगे दबोच लिए जाएंगे, बिल्कुल हक। फिर क्या होगा अब ये कोई जानता तो है नहीं, मतलब हम लोगों में से कोई ऐसा तो हुआ नहीं कि जो मौत के बाद वापस आके बताए कि मियाँ ये हुआ मेरे साथ। किसी ने आज तक बताया नहीं। हम अभी मरे नहीं कि हम बताएं कि क्या होगा। मगर जो मज़ाहिब कहते हैं, जो सुहuf कहते हैं, तो इब्राहीमी सिलसिले के तमाम सुहuf कहते हैं कि फिर क्या होगा। इसीलिए तो यहूद से खिताब हो रहा है। ये तो तुमको मालूम है ना, ये तो तौरेत में कहा जा चुका है, सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैब वश्शहादा, फिर पलटाए जाओगे कहाँ? उसकी तरफ जो जानता है सिर्फ वो बातें नहीं जो तुम करते हो। शहादत, हम लोग भी कुछ बातें करते हैं, शहादत करते हैं ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तो हम शहादत है, हम ऐलान करते हैं, मुंह से कहते हैं, ये तो जानता ही है। गैब भी जानता है जो हम दिल में छुपा ले गए, जो हम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कह तो रहे थे ज़बान से, मगर जो हमने नहीं कहा था वो भी जानता है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। समझ गए जनाब? तो कुरान कह रहा है कि लौटा दिए जाओगे किसकी तरफ? कि वो भी जानता है जो तुम चिल्ला चिल्ला के कहते हो, और वो भी जानता है जो तुम छुपाए बैठे हो। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। बस फौरन युनब्बिउकुम, वो तुमको बता देगा। तुम्हें मालूम हो कि नहीं मालूम हो कि तुम क्या करते थे, वो बता देगा कि तुम क्या करते थे। तुमको खबर कर दी जाएगी, बता दिया जाएगा। जो भी जो चार्जशीट कह लीजिए या जो कह लीजिए तकाज़ा इंसाफ के मुताबिक बकौल कुरान, तो आपको थमा दी। यूं ही नहीं आपके ऊपर के कोई मामला होगा तो बता दिया जाएगा, भाई तुम ये करते थे। जो वहाँ तुम 50 बरस, 60 बरस, 70 बरस, 75 बरस, 80, 90, 95, 100 बरस की हयात, जिसको तुम हयात समझते थे,
وہ جب تم کو ملی اور تم ہو گئے. ابھی آ رہا ہوں اس ذکر کے، تم ہو گئے. میں مسعود رضوی. جب سے یہ میں کرنا سیکھ لیا، سنیے گا غور سے، یہ جسم ہے نا، اسی کو آپ سمجھ رہے ہیں نا. وہ ذاکر جو یہاں بیٹھ کے بول رہا ہے، اسی سے پہچانتے ہیں آپ، اسی کے خد و خال کو آپ دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں. صلوات بھیجو محمد علیہ. اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جسم جو ہے ایسا نہیں کہ اس کے ساتھ بنا ہو یہ سب کچھ. اس کے تمام اجزاء سائنس کا چھوٹے سے چھوٹا اسٹوڈنٹ جانتا ہے، اور پہلے کے بھی تمام فلاسفہ اور تمام مذاہب کے علماء اس بات کو جانتے تھے. اس زمانے کے پرانے زمانے کے کی اصطلاح میں کہا جائے تو یہی مٹی تھا. آج کی اصطلاح میں کہا جائے تو انہی ایلیمنٹس میں تھا. وہی کاربن، وہی ہائیڈروجن، وہی نائٹروجن. میرے جسم میں نہیں تھا تو بھی تھا، خلق تھوڑی ہو گیا، پہلے بھی تھا. اور جب میں مر جاؤں گا، مٹی میں مل جاؤں گا تو بھی یہی رہے گا، میں ساتھ لے کے تھوڑی جاؤں گا. نہیں، لیکن وہ میں نہیں کرتا ہے. اس میں سے کسی نے میں نہیں کیا تھا، اس میں سے کوئی مسعود رضوی نہیں تھا. سب کو آپ جوڑ کے ملا کے رکھ دیں تو بھی نہیں تھا. یعنی مردہ جب مرنے کے بعد، جس کو کہا تھا روح نکل جانے کے بعد جب پڑا ہوگا تو میں نہیں کر سکے گا، نہیں کہہ سکے گا کہ میں مسعود رضوی. وہ میں تو وہیں ختم، میں بس اتنی ہی دور کا ہے. صلوات بھیجیں محمد سمجھ رہے ہیں. ایک بار اور صلوات بھیجیے تو زیادہ لمبی طویل ہو جائے گی. موضوع بہت طویل ہے. اگر ویسے بیٹھ کے کبھی بات کرنے کا موقع ملا، ممبر سے مجلس سے نہیں، اس کی طاقت نہیں رہ گئی ہے، تو اس پر انشاءاللہ گفتگو ہو سکتی ہے. اچھا صاحب، میں عام طور پر لکھنؤ میں رہنے لگا. محرم سے پہلے محرم کرنے کے لیے لکھنؤ سے آیا ہوں، اور ارادہ رکھتا ہوں کہ 12 محرم کو انشاءاللہ لکھنؤ چلا جاؤں. ٹھیک ہے. 13 محرم کو کسی صاحب کی ملاقات مولانا سے ہوئی، اور انہوں نے پوچھا کہ وہ مشن بورڈ میں جو مجلس پڑھا کرتے ہیں تو آئے ہوں گے محرم میں، ہے نا ابھی؟ مولانا کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ کہیں گے ارے نہیں، وہ تو لکھنؤ لوٹ گئے. صلوات بھیجیں محمد علیہ. فرض کیجئے نہیں، یہ حقیقت ہے، میں آج تک جے پور نہیں گیا ہوں، نہیں گیا اتفاق سے. آگرے میں رہا ایک عرصے تک، جے پور برابر میں ہے، بہت شوق تھا کہ جے پور گھوم کے آؤں، نہیں گیا، نہیں کبھی حالات نہیں بنے، آج تک نہیں گیا ہوں جے پور. اور کسی وجہ سے یہ طے ہوئے کہ 12 محرم کے بعد جے پور جانا ہے، لکھنؤ نہیں. میں جے پور چلا جاؤں، وہی صاحب 13 محرم کو مولانا سے وہی سوال کریں، مولانا کیا جواب دیں گے؟ کہیں گے نہیں، وہ تو جے پور چلے گئے. نہیں فرق محسوس. صلوات بھیجے محمد. ارے حضور، ارے لکھنؤ گئے تھے تو آپ نے کہا تھا لوٹ گئے، جے پور گئے تو آپ کہہ رہے ہیں چلے گئے. لفظ کیوں بدل دی؟ صلوات بھیجے محمد. نہیں سمجھے کیا؟ سمجھ گئے یا نہیں سمجھے؟ قرآن کہہ رہا ہے ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹا دیے جاؤ گے
غیب و شہادت جاننے والے کی طرح صلوات بھیجے محمد علیہ۔ لوٹایا کوئی وہاں جا سکتا ہے جہاں سے آیا ہو، جہاں کبھی گیا ہی نہیں ہو وہاں نہیں لوٹایا جا سکتا۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ پھر چلے جاؤ گے عالم غیب و شہادہ کی طرف، قرآن کہہ رہا ہے پھر لوٹا دیے جاؤ گے۔ یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم آئے تھے عالم غیب و شہادہ کی طرف سے کچھ دنوں کے لیے، یہاں تم نے خوب میں کی، اب لوٹا دیے جاؤ گے عالم غیب و شہادہ کی طرف۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ صلوات بھیجیں محمد۔ اچھا یہ ایک سوال ہے چھوٹا سا، چلیے نہیں لانا چاہ رہا تھا اس آیت کو بیچ میں لیکن کر ہی لوں۔ سچ بتائیے گا ہم لوگوں میں سے کسی کو موت کا تجربہ ہے مولانا؟ ہے موت کا تجربہ؟ موت کا تجربہ ہے کبھی؟ نہیں ہے؟ لو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ سے کیسے انکار کیے دے رہے ہو؟ تم تو حالت موت میں تھے، اموات تھے، ایک ہی لفظ استعمال کیا ہے کہ میں فرق نہیں کروں گا، وہاں بھی موت وہاں بھی موت، دوسرا لفظ استعمال کر دیا ہوتا۔ قرآن کے ایسی بلیغ کتاب کے لیے ممکن نہیں کہ اگر مطلب ایک ہی نہیں ہو تو ایک ہی لفظ نہ استعمال کیا ہو۔ ایک ہی آیت میں وہاں بھی لفظ موت استعمال کیا، آگے بھی لفظ موت استعمال کیا ہے۔ اور میں اس فکر میں تھا تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالی عنہما، تو ان دونوں سے ہم کو یہ روایت مل گئی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بہت وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ موتیں دو موتیں ہیں اور زندگیاں دو زندگیاں ہیں۔ دوسری جگہ قرآن کی آیت تصدیق کرتی ہے حَلَ تَعَالَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا، ہے نا؟ تو موتیں دو موتیں ہیں، تو حق یہ ہے کہ نطفہ امشاج کے مل جانے سے قبل، انعقاد نطفہ سے ٹھیک پہلے ہر انسان جس حالت میں تھا وہ حالت موت تھی۔ صلوات بھیجیں محمد۔ تو یہ ہم کتنے دن مردہ رہے ہوں گے؟ کوئی انداز ہے کہ جو ہم مردہ تھے کتنے دن مرے ہوئے تھے؟ ہے انداز کچھ؟ نہیں ہے۔ اچھا صلوات بھیجیں محمد۔ اگر مزہ آیا ہو تو زور سے صلوات بھیجیں۔ گفتگو ختم کر دوں، وقت ہو گیا ہے کافی، اگر سوچا کہ یہ کہیں عرض کر ہی دوں چھوٹا سا نکتہ۔ تو کتنے دن تھے بھائی مردہ؟ ہم مردہ تھے، ہاں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اکارڈنگ ٹو قرآن ہم مردہ تھے، مرے ہوئے تھے۔ یقیناً اس کا مطلب موت کا ہمیں تجربہ ہے۔ ہم مردہ تھے پھر زندہ کر دیے گئے، تو کتنے دن مردہ تھے؟ اب یہ جو اینتھروپولوجسٹ اور آرکیولوجسٹ جو کھدائی ودائی کرتے رہتے ہیں انسانیت کب سے تو ان لوگوں کا انداز ہے کہ انسانیت تقریباً انسان کا جو پہلے سب سے پہلا جو ان کو ملتا ہے ریمین کہ ہاں یہاں سے تو انسان تھا ہی دنیا میں، اس کا انداز اس کے زمانے کا تخمینہ کاربن ڈیٹنگ وغیرہ کیا کرتے ہیں ٹیکنیکس کی بنیاد پر 2 لاکھ سال لگاتے ہیں۔
उन टेक्निक्स की बुनियाद पर वो 2 लाख साल लगाते हैं। तो अगर वो सच्चे हैं तो हम 2 लाख साल पहले भी हो सकते थे। अगर 2 लाख साल पहले पैदा हो गए होते तो इस वक्त मेरी उम्र 2 लाख साल होती। नहीं मजा आया। अगर 2 लाख साल पहले पैदा हो गए होते तो अभी मेरी उम्र 2 लाख साल की होती, 64 बरस की थोड़े ना होती है, ठीक है ना। तो 2 लाख साल की होती तो 2 लाख साल तो हालत मौत में मुर्दा होके मैं गुजार चुका हूँ। तो मैं कब रोता धोता हूँ बैठ के कि 2 लाख साल तक मैं मुर्दा था। क्या बात। किसी को इसका अफसोस हुआ कि हम 2 लाख साल तक मुर्दा थे? कभी सोचा? कभी नहीं सोचा है। तो अब मर जाने का इतना अफसोस क्यों? अब मर जाने से इतना खौफ क्यों? क्योंकि अब फिर उसी हालत में लौट जाओगे बकौल कुरान, बकौल इस आयत की। अब ये अलग एक मौजू है कि इसके ऊपर बैठ के तहकीक की जाए कि इस आयत की तस्दीक में या इस आयत के एक मुख्तलिफ मफहूम बताने के ऊपर कुछ और आयतें कुरान की हैं कि नहीं हैं। लेकिन चलिए ख़त्म कर रहा हूँ। मुझे एक छोटी सी बात और अर्ज़ कर दूँ कि ये जो मैंने कहा ना मैं करना बकरियों को नहीं आता है। ये इत्तेफाक से हम इंसानों को ही आता है, किसी जानवर को नहीं आता। ऐसा वो लोग जो इंसानों और जानवरों की नफ्सियात पर रिसर्च कर रहे हैं उनका दावा है। ये मैं करना सिर्फ इंसान को आता है। आप इंसान के सामने आईना रखिए, मेरे सामने आईना रखिए, अब मेरी कहूँगा मेरी तस्वीर मैं हूँ, आईने में मैं हूँ। जानवर के सामने आईना रखिए और नहीं समझता कि मैं हूँ, वो आमतौर पर समझता है मेरे ही जैसा दूसरा जानवर। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हमारे नानिहाल में एक बड़ी सी अलमारी थी, कद्दे आदम से भी बड़ी, शीशा लगी हुई, और एक मुर्गा पला हुआ था। तो वो मुर्गा जब कभी इत्तेफाक से उस शीशे के सामने आ जाता था और दूसरे उधर से मुर्गे को देखता था तो वो पर वर फुला के यूँ जैसे मुर्गे लड़ते हैं और उसके ऊपर चोंच से वो उछल के हमला करता था। और जाहिर है कि जब वो आईने वाले मुर्गे पर हमला करता था तो आईने वाला मुर्गा भी उसके ऊपर हमला करता था। और ये जंग बड़ी देर तक जारी रहती थी जब तक उसको पकड़ के वहाँ से हटाया न जाए कि आईना उसके सामने ना रहे। मगर इंसान का 2 बरस से ज़्यादा का बच्चा उसके सामने आईना रखिए पहचानने लगता है मैं। सलमान भेजे तो ये सारा मसला, सारी जिम्मेदारियां, सारे वबाल तब से शुरू हुए जब से इस कालबुद ने मैं करना शुरू किया। ठीक है ना, जब से समझा मैं तभी तो डरता हूँ कि मैं फना हो जाऊंगा। अरे भाई तुम थे ही कहाँ बकौले गालिब, न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। अभी बहरहाल गालिब की जसारत है मगर है बड़ी प्यारी चीज़। न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। मैं हुआ तब तो मैं अलग से एक चीज़ मैं मसूद रिजवी हो गया। ना होता तो ना होता तो क्या हो जाता। सलवात भेजे लिहाजा जदीद तरीन नफ्सियाती तहकीकात इस नतीजे के ऊपर पहुंचती हैं कि ये मौत का खौफ घुन की तरह से इंसान के लाशऊर में हमेशा रहता है। और बहुत सारी तजुर्बात किए हैं उन्होंने। और ये नहीं है कि ये एक बात पहले वादे कर दूँ, बहुत से लोग इस गलतफहमी में, बड़े बड़े दाकिरीन को मैंने सुना, दूसरे लोग साइंस से ये साबित हो गया। साइंस ने कुछ साबित नहीं किया है, पहले ये जान लीजिए। साइंस ने बस एक ही चीज़ साबित की है कि हम कुछ साबित नहीं कर सकते। सलवात भेजे मोहम्मद। साइंस ने सिर्फ एक बात साबित की है कि साइंस कुछ साबित नहीं कर सकता। हाँ, इधर उधर अंधों की तरह हाथ मारे जाएंगे कि ये हमारी फितरत, हम मजबूर हैं उसमें भी, हम कुछ नहीं कर सकते।
तो साइंटिस्ट कुछ नहीं कर सकता, वो इंसानी फितरत है, वो इधर उधर टटोले चला जाएगा, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, पहुँचेगा कहीं नहीं। हाँ, उसके उस सिलसिले में तरह तरह की इजादात ज़रूर होती जाएंगी कि जिनसे बज़ाहिर काम चलाऊ, जिनसे अभी की ज़िंदगी में सारी चीज़ें काम चलाऊ हैं। एयर ट्रैवल काम चलाऊ, ये मोबाइल फ़ोन काम चलाऊ, चांद पर हम जा रहे हैं काम चलाऊ, इनसे काम चलता है। हकीकत यही है। अगर आप वाकई साइंस को गहराई से पढ़िएगा, तमाम साइंटिस्ट जो पाए के हैं इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं, भैया हमें नहीं पता हकीकत क्या है, सलवात भेजें मोहम्मद। लिहाजा मैं कतई ये नहीं कह रहा हूँ कि साइंस ने ये साबित कर दिया है। मेरे लफ्ज़ों को गौर से सुनिएगा। आजकल जो माहिरीन नफ्सियात का एक तबका खास करके इस रिसर्च पर लगा है, उन्होंने रिसर्च इस चीज़ पर मरकूज़ की कि अगर किसी के जहन में मौत का तसव्वुर शऊरी तौर पर हो, मसलन या तो वो किसी की तदफीन से लौट रहा हो, और या लाशऊरी तौर पर हो, मसलन कुछ खा पी रहा है और उस वक्त उसके सामने मौत का बज़ाहिर कोई जिक्र नहीं हुआ है, अगर है अंदर में है, तो दोनों औकात में उसके बिहेवियर में, उसके तर्ज़ अमल में फ़र्क आ जाता है। ये बात दिखाई दी है, तर्ज़ अमल में फ़र्क आ जाता है, ठीक है। और इसके लिए उन लोगों ने आमतौर के ऊपर जो बात की है वो ये की है कि जिन लोगों को जो कंट्रोल, जिन पर एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजिकल जो वॉलंटियर्स लेके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उनमें से कुछ को पहले एक मज़मून पढ़ने के लिए देते हैं सवालात के तौर के ऊपर, जिसमें मसलन ये सवाल शामिल होता है कि ज़रा ये डिस्क्राइब कर दीजिए कि जब आप मरेंगे तो आप कैसा महसूस कर रहे होंगे, मिन जुमला दूसरे सवालात के, ताकि उसको यह ना लगे कि यही सवाल पूछा जा रहा है। और एक दूसरे ग्रुप से दूसरा कोई सवाल पूछा जाता है, मसलन यह कि आपके दांत में तेज़ दर्द होता है तो आपको कैसा लगता है, मौत का जिक्र वहाँ नहीं होता है। और फिर दोनों का एक ही तरह के डिसीजन मेकिंग में डाला जाता है, उनका रद्द अमल दूसरा होता है, इनका रद्द अमल दूसरा होता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो ये मौत से फरार के सबूत क़ब्ल तारीख़ से मिलते हैं, और तारीख़ में आप देखें खाकान चीन, फ़राइन मिस्र, सब इस फिक्र में थे कि मरने से हम ना मर जाएंगे, हम तो हैं, हमारा जिस्म रहेगा, हम बादशाह हैं, हमें अपने हरम की भी ज़रूरत पड़ेगी, कनीज़ों की भी, ग़ुलामों की भी, है ना। तो वो वहाँ जो एहराम मिस्री हैं उनमें अपने घोड़े, हाथी और उनके साथ गाँव लश्कर के साथ वो दफन किए जाते थे इसी उम्मीद में, है ना। तो कहते हैं कि अगर हम लोग गौर से देखें इस बात को, तो वाकई इस बात को देखेंगे कि फिर मौत से बचने का, यानी हर इंसान की फितरी ख्वाहिश अंदर से, बग़ैर किसी मजहब के, बग़ैर कुछ बताए हुए, बग़ैर किसी इल्म के भी फितरी है, उसकी फितरत है। जैसे भूख लगती है तो उसके फितरत ये कहती है कि काश ऐसा हो कि मौत ख़ात्मा ना हो, हम मौत पर फातिह हो सकते हों, कि हम मौत के बाद भी बका होगी। अब इसके कुछ हल इंसानों ने ढूंढे हैं। एक तरीका तो ये, एक हल तो ये कि कुछ लोगों ने ये सोचा कि हम जैसे के तैसे ज़िंदा रह जाएंगे, वही जो फ़राइन मिस्र वगैरह ऐसे के तैसे हम रह जाते हैं। कुछ ने, दूसरों ने जो बुनियादी तौर पर अदियान का तसव्वुर है, ये सोचा कि जिस्म ही ज़िंदगी नहीं है, जिस्म और रूह का मुरक्कब है ज़िंदगी। तमाम अदियान ने सोचा है, ये अदियान का नुक्ते नज़र है। दीनों का बेदीनी नुक्ते नज़र ये है कि रूह और जिस्म नहीं है, जिस्म ही जिस्म है, यही एक मशीन है, तो ख़त्म हो जाएगी तो ख़त्म हो जाएगी, तो फिर इस मशीन को रहना पड़ेगा अगर हमें रहना है तो। और अगर रूह भी है और जिस्म भी है तो रूह अलग हो जाती है। तमाम अदियान ने यही कहा। कुछ अदियान ने ये तसव्वुर पेश किया, जैसे बुद्धिज़्म है, हिंदुइज़्म है, कि वो रूह फिर दूसरे कालिब में मुंतकिल हो जाती है, आवागमन का फ़लसफ़ा, नए कालिब में मुंतकिल, फिर नए कालिब में, फिर नए कालिब में मुंतकिल हो जाती है, इस तरह बाकी रहती है। इब्राहीमी मज़ाहिब ने कहा नहीं, रूह तो होती है मगर वो लौटा दी जाती है फिर एक ज़िंदगी में, और उस ज़िंदगी के बाद आलिमुल ग़ैब व शहादा की तरह। तो एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा, जो लोग, हर इंसान जो ये चाहता है कि मैं बाकी रहूं, उसमें से बहुत से इंसानों ने एक दूसरा तरीका भी निकाला,
اور وہ طریقہ یہ ہے کہ میں جسمانی طور پر، ذاتی طور پر، جسم کے طور پر یا روح کے طور پر باقی رہوں یا نہ رہوں، میری یاد باقی رہ سکتی اور اس حساب سے میں زندہ رہوں گا۔ ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے نا بھائی، ہے نا؟ میر انیس صلی اللہ مقامہ نہیں ہے کب کے جا چکے، مگر سارے محرم میں ہر روز تقریباً آپ انہیں بولتا ہوا سنیں گے، صلوات بھیجے محمد۔ تو ایک بقا کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایسے آثار چھوڑ جائیں کہ جو آثار ہماری طرف سے بولتے رہیں کہ فلاں تھا، صلوات بھیجے محمد والے محمد، اور اس طرح سے ہم انسانوں کے اذہان میں زندہ رہیں گے۔ تو دو طریقے تھے جو سوچے جا سکتے تھے۔ ابھی آثار چھوڑنے کے سلسلے میں بہت سے لوگوں نے بہت طرح کے آثار، کچھ نے برے آثار، کچھ نے اچھے آثار، کچھ نے کیسے آثار، کچھ نے کیسے آثار چھوڑے، لیکن آثار چھوڑ کے بھی لوگ یاد کیے جانے کی حد تک زندہ رہے۔ موت پر جیسا میں نے کہا تھا، قابو پانے کا اکسیر کا انوکھا نسخہ حسین ابن علی دے گئے، صلوات کے دیں۔ ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہو؟ دیکھو موت مغلوب ہے۔ دوام چاہتے ہو؟ یہ تمہاری فطرت ہے نا، فطرت۔ بھوکے ہونا، ہم حسین ہیں، حسین ہمارا کام ہے بھوک مٹانا۔ بھوکے ہونا، آؤ بتاتے ہیں کیسے زندہ رہو، ہمیشہ زندہ رہو گے۔ شاہ شہیداں، اب جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مت کہہ دو کہ مردہ ہیں، تو شاہ شہیداں کا کیا کہنا؟ مگر صرف وہی نہیں، آثار کی بات کرو گے، دیکھو کیا آثار ہیں، دیکھو آثار کیسے باقی رہتے ہیں، دیکھو کربلا کیسے باقی ہے، دیکھو کربلا کیسے گونجتی ہے۔ اگر تم کربلا سے منسلک ہو تو تم بھی اسی گونج کا ایک حصہ ہو جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ چلیے، آج کی تاریخ پہلی محرم کی ہے۔ پہلی محرم وہ دن ہے، بہت گفتگو خامخواہ طولانی ہو گئی، میں قطعی نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن یہاں جہاں پر میں جو بات پڑھنا چاہ رہا ہوں اس کے لیے شاید مجھے لگا کہ یہ گفتگو کی جانی ضروری ہے، اس لیے میں نے اتنی سما خراشی کی۔ تو پہلی محرم کا دن وہ دن ہے جس دن بعض روایتوں کے بموجب امام حسین علیہ السلام کی ملاقات کے قافلے کی ملاقات جو مکے سے کربلا کی طرف آ رہے تھے، دلوں میں شوق خاک پاک کربلا لیے ہوئے، دیکھیے ذرا، دیکھیے راہ کی طرف، دلوں میں شوق خاک پاک کربلا لیے ہوئے حسین آ رہے ہیں اپنا قافلہ لیے ہوئے، ضمانت بقائے دین مصطفیٰ لیے ہوئے حسین آ رہے ہیں اپنا قافلہ لیے۔ یہ قافلے کی ملاقات ایک رسالے سے ہوتی ہے، فوجیوں کے 1000 فوجی کوفے کی طرف سے آتے ہوئے 1000 فوجی، دوپہر کا وقت ہے، روایتیں کہتی ہے دوپہر نصف النہار، سورج سر کے اوپر ہے، قافلہ پہنچتا ہے تو ان سپاہیوں کی پیاس کی شدت سے زبانیں نکلی ہوئی، پیاس کی شدت سے آدمی اور جانور مرے جاتے ہیں۔ ساقیے کوثر کا فرزند اٹھتا ہے اور ایک ایک کر کے ایک ایک کو پانی پلاتا ہے۔ پہلے روایتوں میں پڑھا ہے کہ ایک جوان نے بعد میں ذکر کیا کہ میں حور کے رسالے میں تھا،
میری حالت اتنی خراب تھی کہ نہ میں بول سکتا تھا نہ ہل سکتا تھا۔ حسین نے کہا بھتیجے اپنا اونٹ بٹھا، بھتیجے اپنا اونٹ بٹھا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ میں پانی نہیں پی پاؤں گا، وہ خود سے تشریف لائے، انہوں نے چلو بنایا اور مجھے سیراب کیا۔ یہ حر کا رسالہ تھا، مصائب ختم، بس اتنا کر دو کہ یہاں بھی وہی حیات و موت کی جنگ تھی، اور وہ تھا جس نے حیات ابدی کو پہچان لیا۔ افسوس دوسروں کی قسمت میں وہ نہیں تھا۔ ہائے وہی شاہ کربلا جس نے لوگوں کو، دشمنوں کو، راستہ گھیرنے آنے والوں کو اپنے دست مبارک سے سیراب کیا۔ کربلا میں جب گر گیا تو 3 دن کا بھوکا پیاسا، بچے ہائے پیاس ہائے پیاس پکار رہے تھے اور شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ماتم حسین۔ دلوں میں شوق خاک پاک کربلا لیے ہوئے، دلوں میں شوق خاک پاک کربلا لیے ہوئے، حسین آ رہے ہیں اپنا قافلہ لیے ہوئے، حسین آ رہے ہیں اپنا قافلہ لیے ہوئے، حرارت پیام قلب مرتضی لیے ہوئے، حرارت پیام قلب مرتضی لیے ہوئے، ضمانت بقائے دین مصطفیٰ لیے ہوئے، ضمانت بقائے دین مصطفیٰ لیے ہوئے، دلوں میں شوق خاک پاک کربلا لیے ہوئے، چنے ہوئے جوان و خرد و پیر قافلے میں ہیں، چنے ہوئے جوان و خرد و پیر قافلے میں ہیں، ہتھیلیوں پہ سر دلوں میں ولولہ لیے ہوئے، ہتھیلیوں میں سر دلوں میں ولولہ لیے ہوئے، دلوں میں شوق خاک پاک کربلا لیے ہوئے، سروں میں ہے کفن بندھے، دلوں میں شوق مرگ ہے، سروں میں ہے کفن بندھے، دلوں میں شوق مرگ ہے، متاع جان لیے ہوئے، درے وفا لیے ہوئے، متاع جان لیے ہوئے، درے وفا لیے ہوئے، دلوں میں شوق خاک پاک کربلا لیے ہوئے، دلوں میں شوق خاک پاک کربلا لیے ہوئے، لیے ہوئے
شاہدین نشان دین مصطفیٰ لیے ہوئے ہیں، شاہدین نشان دین مصطفیٰ، پیام حق حسین کا ہے آسرا لیے ہوئے، پیام حق حسین کا ہے آسرا لیے ہوئے، دلوں میں شوق خاک پاک کربلا لیے ہوئے، دلوں میں شوق خاک پاک کربلا لیے ہوئے، جو دین حق کو دے بقا، جو کفر کو کرے فنا، جو دین حق کو دے بقا، جو کفر کو کرے فنا، دلوں میں طفل تک بھی ہیں وہ حوصلہ لیے ہوئے، دلوں میں طفل تک بھی ہیں وہ حوصلہ لیے ہوئے، دلوں میں شوق خاک پاک کربلا لیے ہوئے، دلوں میں شوق خاک پاک کربلا لیے ہوئے، ہے عرض پاک کربلا زمین دین مصطفیٰ، ہے عرض پاک کربلا زمین دین مصطفیٰ، ہے ذرہ ذرہ خون شیر فاطمہ لیے ہوئے، ہے ذرہ ذرہ خون شیر فاطمہ لیے ہوئے، دلوں میں شوق خاک پاک کربلا لیے ہوئے، السلام علیکم مولا یا ابا حبیب اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک وعبیک، السلام علیکم وعلی امک وعقیق، السلام علیکم سائر المستشہدین معک والمستغفرین رضوانک، جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔